आर्य महिला महाविद्यालय में तीज के त्यौहार का आयोजन प्रिंसिपल मीना कुमारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाई, झूला झूला गया। गिद्दा गाकर व नाचकर उन्होंने इस त्यौहार को सार्थक बनाया। इस मौके पर नृत्य प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें खुशविंदर ने पहला, मोनिका ने तीसरा, प्रिया और रवीना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें उपस्थित रहने वाले मेहमानों ने पुरस्कृत देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए प्रिंसिपल मीना कुमारी ने कहा कि ऐसे त्यौहार जो होते हैं वो भावी पीढ़ी की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े होते हैं और जिनका आगे लेकर जाना भावी पीढ़ी के कंधों पर कार्यभार होता है। रुख में लभा माए कित्थे पींगा पावां, ना रहने रुख ना पींगा ना तीयां, मंगणगे लोकी हथ जोड़ के धीआं। अज आर्या कॉलेज के वेड़े दे विच तीयां दा त्यौहार जिहड़ा वो मनाया गया है और प्रिंसिपल मैडम मीना कुमारी जी की अगवाई दे विच और इस फंक्शन के बच्चों ने गिद्धे के पार्टिसिपेट किया है। बोलियां, सुहाग, घोड़ियां, सिੱਠਣੀਆਂ और उन्होंने पुरातन विरसे के नाल संबंधित सवाल पूछे गए हैं, जिन्हों विचों कि उन्हों की जी पुरातन जी समझ आ वो विकसित हो सके। और बहुत सारे जोड़े असी इस दे विच कोविड का भी बड़ा ध्यान रखा है और घट तो घट बच्चे जोड़े क्योंकि 200 की गैदरिंग कर सकते हैं, इस करके असी फस्ट ईयर के बच्चे जोड़े उन्होंने ये इनवॉल्व किया है तो जो क्योंकि जोड़े नवे बच्चे आ पिछले 2 साल तो कोई भी फंक्शन जोड़ा नहीं होया और नवे बच्चे जोड़े ये आके उन्होंने इंजॉय किया है और उन्होंने प्राइज़ जोड़े अज दिते जाएंगे और बच्चों जोड़े सवाल पूछे गए वो भी उन्होंने प्राइज़ जोड़े दिते गए हैं और बहुत वधिया रहा और मैनूं लगता है कि बड़ा चंगा उपराला है और इदां ही इस तरह ही बच्चे जोड़े अपने विरसे तो जोड़े वो जाणू होणगे क्योंकि सावन का जोड़ा त्यौहार है साडी आर्थिकता के नाल जुड़िया है क्योंकि जिन्ना वधिया मींह पएगा उन्नी वधिया फसल होएगी क्योंकि साडा जीवन सारा किसानी के उत्ते दारोमदार टिकिया सी उन्नी वधिया फसल होएगी और ये सारा कुछ उहदे नाल जुड़िया होया है और क्योंकि इस साडे रिश्तियां दे विच जिहड़ियां नौआं ते जिहड़ियां धीआं वा उन्हां दी इंपॉर्टेंस जिहड़ी आ उहदे नाल भी जुड़िया होया त्यौहार आ क्योंकि नौआं जिहड़ियां वो अपने पेके जांदियां सी धीआं जिहड़ियां ही वो अपने पेके आउंदियां सी और नौआं जिहड़ियां विआहियां नहीं सी हुंदियां उन्हां लई उन्हां दे सहुरे जिहड़े आ वो संधारा भेजदे सी ते इस करके उन्हां नूं मान दित्ता जांदा सी जिहड़ियां कुड़ियां दा विआह नहीं सी होया हुंदा उन्हां नूं पुराने समय विच रंगीले रस्से भी भेजे जांदे सी ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਘ ਆ ਉਹ ਝੂਟਣ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨੌ ਸੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਨਾ ਆਏ ਸੋ ਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ
ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਿਰਜਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਕੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਰੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬਦਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਦਰ ਕੌਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਡਮ ਰੰਜੂ ਰਜਾਵਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਛੰਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।